सो दोस्तों अज आप गल करन जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के बारे। वैसे इस तो पहला मैं लाइट के उपर एक होर टॉपिक ते वीडियो बनाई सी रैगूलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लैक्शन, वो भी इस जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट विच ही आ। उत्थे आपां गल कीती सी कि आपां नूं चीज़ां दी जिहड़ी इमेज हुंदी है वो शीशे दे विच तां दिखदी है, मिरर विच दिखदी है, पर कंधां विच क्यों नहीं दिखदी। आपां इस गल का जवाब दिता सी। अज भी जे आप कोई गल करन जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के बारे, पहले आप समझांगे आ हुंदी की चीज़ है, ये भी समझांगे, पर असल में मुद्दा यह आप ये सीखना चाह रहे हैं कि आ की हुंदा आ मिराज फिनोमेना। मिराज फिनोमेना हुण ऐ मैं जे कहांगा किसी को मिराज फिनोमेना पता, वो अगला वो कहूगा पता नहीं भी ये की चीज़ आ, पर देखा सारिਆਂ ने हुंदा है। कित्थे देखा, जदों आपां बहुत ज़्यादा अत दी गर्मी के मौसम के विच किसी हाईवे ते निकलते हैं, सड़क ते आपां गड्डी 'च बैठे होइए, किते मोटरसाइकिल ते भी जा रहे होइए, आपां अगे देखते हैं सड़क के उपर ना आपां नूं ऐ लगदा पानी भरिया होया, किते बहुत अगे जाके आपां लगदा पानी भरिया होया वा, पर जिवें आपां उहदे नेड़े नेड़े जाने आ वो ऐ लगदा भी नहीं पानी नहीं है, वो तो सड़क सुक्की आ, फिर ऐ लगदा भी अगे पानी भरिया होया वा। इसनूं पंजाबी या हिंदी विच मृग तृष्णा बोलदे आ, ते उदां अंग्रेजी विच मिराज फिनोमेना बोलदे आ। पर मिराज फिनोमेना हुंदा की आ ते हुंदा क्यों आ, आपां इस दे बारे गल करांगे। ये आपां नूं समझ तां आऊगा जे आपां नूं आ पता लगूगा भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन की हुंदी आ। दूजी गल करांगे आपां डायमंड, भी जिहड़ा हीरा हुंदा आ, पहली गल तां इन्ना महंगा क्यों हुंदा ते आपां वो चमकदार क्यों हुंदा, इन्ना ज़्यादा महंगा क्यों हुंदा, इहदे विच तां दो तीन गल्लां होर भी ने, पर वो जिहड़ा हीरा हुंदा वो इन्ना चमकदा क्यों आ। ठीक है, तीसरी गल करांगे ऑप्टिकल फाइबर बारे, भी जिहड़ी अपने अजकल घरां विच आपां कहंदे ना इंटरनेट की जे ज़्यादा स्पीड चाहिए तो फाइबर वाला कनैक्शन लवाओ तुसीं। ऑप्टिकल फाइबर नाल कंपनियां कनैक्शन दे रही अजकल, किते एयरटेल की फाइबर पई हुई है, किते जियो की पई हुई है, किते किसी कंपनी की पई हुई है, तो जिवें अपने लुधियाने साडे नैट प्लस की पई हुई है, तो वो जिहड़ी फाइबर पई हुई है, फाइबर दे नाल वो कहंदे इंटरनेट बड़ा तेज़ आंदा, बड़ा वधिया आंदा, फास्ट आंदी स्पीड, तो वो क्यों आंदी है। आपां देखांगे ऑप्टिकल फाइबर भी किवें काम करदी है। आपां असल विच तीनों ही चीज़ां जो हैगियां मिराज फिनोमेना, डायमंड भी क्यों हीरा इन्ना ज़्यादा चमकदा क्यों आ, तो ऑप्टिकल फाइबर किवें काम करदी है, ये सारियां चीज़ां जुड़ियां हुई ने इहदे नाल ही टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दे नाल ही। इस तो इलावा होर भी दो तीन चीज़ां ने, जिवें मैं कहना भी तुसीं मान लो किसी गड्डी आ, गड्डी का अगे वाला शीशा हुंदा है, तुसीं गड्डी 'च बैठ के देखो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुंदा ना, वो जिवें आर पार एन साफ दिखदा हुंदा आपां नूं वो शीशे दे विच। पर जदों गड्डी का एक्सीडेंट हो जांदा, एक्सीडेंट होने तो बाद गड्डी का जिहड़ा शीशा टुट जांदा छोटे छोटे टुकड़ियां 'च, तो सड़क पर क्योंकि वो किसी के पैरां पूरां 'च ना लग जाए, कई बार आपां उहनूं इकट्ठा कर दिंदे साइड ते, जदों ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ट्रांसपेरेंट शीशा सीगा, बहुत पारदर्शी सीगा, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ टुकड़े इकट्ठे करके ढेरी ला दिंਦੇ ਤਾਂ ढेरी ट्रांसपेरेंट नहीं ਹੁੰਦੀ, ढेरी ਦੇ आर पार नहीं देख पाते ਤੁਸੀਂ, जद कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ शीशे ਦੇ टुकड़े ने वो शीशा ट्रांसपेरेंट ਸੀਗਾ। इस तरह की बहुत सारी होर छोटी छोटी चीज़ां ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के समझ सकते हैं भी पर ਆਪਾਂ पहला समझ लीए भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हुंदा की आ। इस लैक्चर आपां मुख्य तौर पर यही गल करांगे, ये बारे फिर आपां अगले लैक्चर च गल कर लवांगे जे लैक्चर ज़्यादा लंबा हो गया तो। सो आपां गल करते हैं सब तो पहला रिफ्लैक्शन बारे मैं तुहानूं काफ़ी कुछ दस्सिया सी उस लैक्चर दे विच। हुण आपां रिफ्रैक्शन के बारे गल करते हैं। पहला उहदे चों आपां देखांगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन किवें, मतलब ये फिनोमेना की चीज़ आ असल विच। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हुंदा, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन का मतलब होंदा कि जदों लाइट किसी एक मीडियम तो, मीडियम मतलब माध्यम, जिवें हुण इस टाइम हवा आ, तो हवा एक माध्यम आ, मीडियम आ, जिहदे विच की लाइट आ रही है मेरे कोल, या फिर कोई गलास होवे कोई, उहदे विचों दी भी लाइट जा सकती है, गुजर सकती है, इसलिए आपां नूं गलास दे या कच दे आर पार दिखदा आ। या फिर पानी है, पानी तुसीं देखो जाके जिथे बहुत साफ सुथरी नदी होवे कोई, तो पानी दे नीचे उहदे सरफेस विच तल दे विच की हैगा आपां नूं दिखदा आ, भी पत्थर ने या रेता आ या की आ, मतलब पानी ऐ ट्रांसपेरेंट हुंदा इत्थे, मतलब कि लाइट वो चों पार हो रही है ना, तां ही आपां नूं दिखदा आ। सो पानी हो गया, कच हो गया, हीरा हो गया, या फिर हवा होगी, ये सब की है, ये माध्यम ने। रिफ्लैक्शन ते रिफ्रैक्शन च एक फ़र्क ये आ कि जदों आपां रिफ्लैक्शन करते हैं, जिवें आपां किसी भी इस तरह आपां शो कर दें मिरर की गल करते हैं, रिफ्लैक्शन जो होंदी है किसी भी शीशे के उपरों, तो होंदी कि हवा विचों लाइट आती है इस तरह,
ਐ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਵਾ ਆ, 에ਅਰ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਲਾਈਟ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ। ਨਾਰਮਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਈ, ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਲਾਅ ਹੈ, ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਰੇ, ਅਤੇ ਆ ਹੈਗੀ ਨਾਰਮਲ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਲੰਘ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈ। ਜੇ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਫਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ ਆ, ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਆਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਈ, ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਐ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਪੈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਆਹ ਲਾਈਟ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਆਹ ਹਵਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਮੁੜਦੀ ਆ, ਬੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਨਾਰਮਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਈ ਨਾ ਲਾਈਟ, ਆ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਟੂਆਰਡ ਦਾ ਨਾਰਮਲ, ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਡੈਂਸ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਟੀਕਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ, ਘੱਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੂਆਰਡ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਟ ਐਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਟੂਆਰਡ ਦਾ ਨਾਰਮਲ। ਅਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜਾਣੀ ਐ ਸੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਐਂਗਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਐਂ ਆ ਕੇ ਐਂ ਹੀ ਮੁੜਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁੜਨੀ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟੂਆਰਡ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ, ਹਲਕੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂਆਰਡ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਆਰ,
ਇਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਂਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਈ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ, ਲਾਈਟ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਆਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਆਈ ਬਟੇ ਸਾਈਨ ਆਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਊ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਗਲਾਸ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 에ਅਰ ਵੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗਲਾਸ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਹੀ ਗਲਾਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਬ ਲਗਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਆ, ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਆ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਆਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਐ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੜਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ ਐ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੁਵਾਰਡ ਦ ਨੋਰਮਲ ਜਾਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਨੋਰਮਲ, ਪਰ ਮੁੜੂਗੀ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਨੋਰਮਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੈਂਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਐ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਸਾਈਨ ਆਈ ਬਟਾ ਸਾਈਨ ਆਰ ਬਟਾ ਸਾਈਨ ਆਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ? ਹਵਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਟ, 에ਅਰ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ, ਗਲਾਸ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਲਾਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ। ਹਵਾ ਦਾ ਜੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਆਈ ਤੇ ਆਰ 'ਚ ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਅਰਰ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਡੈਂਸ ਮੀਡੀਅਮ, ਤੇ ਡੈਂਸਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੈਂਸ ਵੱਲ ਹੀ ਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਟੇਢੀ ਬਣ ਗਈ ਲਾਈਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉੱਪਰ ਰੇਅਰਰ, ਨੀਚੇ ਡੈਂਸਰ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਝੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਪਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ। ਐ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਔਨ ਕਰਤੀ, ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗੀ
इस सरफेस ते आ इंसीडेंट लाइट होगी। देखो इस जगह ते तुसी नॉर्मल ड्रॉ कर दो, फिर ऐ करके आ नॉर्मल ड्रॉ कर दो। आ अपना हो गया एंगल ऑफ इंसीडेंस। देखो जिवें आपां हुणी गल कर रहे थे, तो जो पानी तो हवा में जा रही है लाइट, तो लाइट इन्हें बैंड होना ना। देखो इस तरह तो नहीं जाएगी, नहीं इस तरह नहीं जाएगी, सीधी थोड़ी जाएगी, ये थोड़ी बैंड होएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होएगी ना, नॉर्मल तो परे नूं। तो ये बैंड होकर लाइट इस तरह जाएगी, मान लो इस तरह। तो आ अपना होएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिहड़ा कि एंगल ऑफ इंसीडेंस नालों ज़्यादा होएगा। इत्थों आपां गल शुरू करते हैं अपनी। हुण जे मैं इत्थों ही कोई दूसरी लाइट दे बारे गल करा, कोई होर रे ऑफ लाइट बारे गल करा, मान लो लाइट ऐ आई, इत्थे तक आई इस तरह, तो इत्थे देखो ध्यान नाल कि जिहड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस आई वो वड्डा हो गया कि नहीं। देखो आ नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसीडेंस देखो वड्डा हो गया आई, क्योंकि मैं तुहानूं दस चुका पहले ही कि साइन आई बटा साइन आर जो होएगा वो कोई कॉन्स्टेंट नंबर होंदा है, जिन्होंने आप कहने हैं म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बोलते हैं वैसे आप कोई दो मीडियम के लिए। आ कॉन्स्टेंट होंदा, तो जे आई वधेगा तो आर नूं भी वधना ही पैना, तां ही तो दोनों का रेशो बराबर होएगा ना, कॉन्स्टेंट होएगा। सो जे आई वड्डा हो गया, हुण देखो हुण लाइट ये जानी तो ऐ सी, पर ऐ जाऊगी नहीं ना, ऐ नहीं जाऊगी, क्योंकि ये तो फिर सीधा ही निकल गई, तो मतलब फिर रिफ्रैक्शन हो ही नहीं। तो ये जाना अवे फ्रॉम नॉर्मल आता, ये इस तरह बेंड होगी, मान लो देखो इस तरह। तो आ अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाऊगा। इनू आई कह लो, इनू आई डैश कह लो, इनू आर डैश कह दो, वही समझने लिए। मतलब इस तरह जिन्ना तुसीं अगे नहीं जाओगे, जिन्ना आई वधेगा आर भी वधेगा, जिन्ना आई वधेगा आर वधेगा। हुण आई होर वधाइए जे आपां ऐ करदे रहिए आपां, चलो एक होर रे ऑफ लाइट देखते हैं। आ देखो इत्थे आ गए, इस जगह ते भी नॉर्मल ड्रॉ कर लिए आपां समझने लिए। हुण आ एंगल ऑफ इंसीडेंस थोड़ा होर वड्डा हो गया, आई डबल डैश कह लिए। रिफ्रैक्शन थोड़ी जी होर ज़्यादा हो जाएगी, ऐ मुड़ेगी, आ एंगल होर आर डबल डैश वड्डा हो गया। तुसीं एक गल देखो कि रिफ्रैक्शन का एंगल ज़्यादा होंदा जा रहा जिवें जिवें आई वड्डा होंदा जा रहा, पर एक गल पक्की है कि रिफ्रैक्शन का एंगल इंसीडेंस के एंगल नालों ज़्यादा ही आ हमेशा। इत्थे भी आर आई नालों वड्डा है, इत्थे भी इहदे नालों वड्डा, इत्थे भी इहदे नालों वड्डा। मतलब यह है कि जे आपां इहनूं होर अगे लैके जाइए तो आर डबल डैश ने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ने हौली हौली 90 ते पहुँच जाना। देखो क्योंकि आ देखो आर वध रहा ना, इस तरह वधदे वधदे, मतलब इस तरह की कोई ना कोई रे लाइट आएगी जिथे आप 90 ते आ जाएगा। आप देखते हैं किवें, इन्हें मैं मटेर देना इत्थों। ये सरफेस बहुत वड्डा है, समझ लो इस तरह फैलिया। हुण मैं खास वो वाली रे दिखाने जा रहा तुहानूं कि मान लो आ रे ऑफ लाइट आई, देखो इत्थे आई, ठीक है जी, आ नॉर्मल है, मान लो ये खास है ये वाली रे ऑफ लाइट। तो यह आर वधदा 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 एक इस तरह का टाइम आएगा जो आर ना बिल्कुल है पानी के उपर ए पैरल चल जूगी, उपर ही, ठीक है, पानी जस्ट उपर ऐ ही ये नाल एकदम पैरल चल जूगी, तो आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जूगी। तो रे ऑफ लाइट जी अपनी इतों जाऊगी वो मान लो ऐ जाऊगी, ऐ करके बिल्कुल पानी के जस्ट उपर उपर ही। ये आर तो आर डैश हो या आर डैश तो आर डबल ऐ करते करते एक जगह तो इस तरह की आऊगी जो आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाऊगी। तो इत्थे जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है ना, ये भी खास है फिर ओवला, मतलब जेड़े एंगल ऑफ इंसीडेंस के उपर जाके आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी, आप इसनों कहते हैं क्रिटिकल एंगल, सी नाम रख दें, आप बोलते कि इनू क्रिटिकल एंगल, थोड़ा साफ लिख लीजिए, क्रिटिकल एंगल। एक क्रिटिकल एंगल इस पानी ते हवा के जोड़े लिए आ, जे आप बदल देवांगे दोनों चों एक मीडियम तो क्रिटिकल एंगल वखरा होगा, ओबवियसली अलग अलग आऊगा। सो रे ऑफ लाइट जी जा रही सी ऐ बैंड हुंदी रही एक जगह पर जाके जिथे क्रिटिकल एंगल आ गया सी, जिन्हें आई की वैल्यू कोई ना कोई हुण पता नहीं कितनी आवे, 40 डिग्री 38 डिग्री 32 डिग्री 42 डिग्री कुछ भी हो सकता है, मैंने नहीं पता ये बारे कुछ भी हले। तो
ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ 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 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਈ ਵਧਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਆਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਐਂਗਲ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਈ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾ, ਆਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸੀ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ 90 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ 90 ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ? ਜੇ ਆ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 90 ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਲਾਈਟ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੇ ਹਵਾ ਚੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਚੋਂ ਗਲਾਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੇ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਵਾਲੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਈ ਲਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ, ਲਿਖੀ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਡੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਆਹ ਦੋ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆ ਆਈ ਤੇ ਆ ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਐਂਗਲ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਤੇ ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲਾਈਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਨੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਨ ਦ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ travels from denser medium to rarer medium and the angle of incidence is greater than critical angle, then the ray of light reflects into the denser medium following the rules of reflection. This phenomena is called total internal reflection. ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਬਣਦਾ ਆ, ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਗਲਾਸ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਬਾਹਰ ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ।
ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਨ ਆਈ ਬਟਾ ਸਾਈਨ ਆਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਆਈ ਬਟਾ ਸਾਈਨ ਆਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਈ ਬਦਲ ਲਓਗੇ ਆਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਆਈ ਬਟਾ ਸਾਈਨ ਆਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ ਇਸ ਰੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਬਲੂ ਵਾਲੀ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਹ ਖਾਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਪੈਨਲ ਗਈ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 90, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਹਦਾ, ਹਵਾ ਦਾ, ਹਵਾ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਲਾਸ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਉਸਦਾ, ਵਾਟਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਨ ਆਈ, ਤੇ ਆਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਟਾ ਸਾਈਨ ਆਰ, ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਏਅਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਲਾਸ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 1 ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਗਲਾਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਅਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਅਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ 1 ਬਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਲਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਅਰ ਉਹਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 4/3 ਹੈ ਤਾਂ 3/4 ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਗਲਾਸ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਅਰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਗਲਾਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗਲਾਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1.55 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਗਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1.55 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਲਗਾਓਗੇ, ਸੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ 42 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 42 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ। ਹੀਰੇ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 2.4 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, 2.47 ਹੁੰਦਾ ਲਗਭਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। 2.47 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲਈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 22 ਜਾਂ 23 ਡਿਗਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 22 ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, 22 ਡਿਗਰੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਉਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਹਰੇਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਰਾਜ ਫਨੋਮਨਾ, ਹੀਰਾ ਕਿਉਂ ਚਮਕਦਾ ਆ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ।